తెలుగు వీక్షకులందరికీ నమస్కారములు. వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ భూషణ్స్ ఛానల్. I am ఎస్ఎస్ భూషణ్. Prior to my arrival to collegiate education as a lecturer in English or as an assistant professor of English, I worked in intermediate education for 11 and a half years. And in those 11 and a half years, as a government junior college lecturer, I could read the mind of our students. I could understand the pulse of our students. And besides that, I had been involved in various examination duties also as a government junior college lecturer. As a scrutinizer, as an assistant examiner, as a chief examiner, as a lecturer who participated in question paper setting also, I could say that whatever the answer that I am going to give now for a particular lesson will be sufficient for the student to score not less than 3.5 plus 3.5, that is 7 marks for each Roman number. That means in section A, the answers which I have prepared now will be useful for section A. For example, now coming to our intermediate question paper pattern. See, I took as an example only section A. In prose, we have annotations. 4 annotations will be given and the student is supposed to answer only 2. 2 into 4, 8. And poetry, 4 annotations will be given and the student is supposed to answer only 2. And from prose, 4 questions will be given and the student must answer only 2. And from poetry, 4 questions will be given and the student must answer only 2. So for these 4 sections, 2 into 4 is equal to 8 marks. Okay. Now coming to non-tail text, 3 questions will be given and the student must answer only 1 out of those 3. 1 into 8, 8 marks. So here what I would like to say is that if the student is able to carry forward the same answer which is written for annotation to the question also, definitely he can score not less than 3.5 marks. I can confidently say that. I am not a great lecturer, but I can confidently say that based on the pulse of the students and based on the mind of our examiners also, definitely the student can score not less than 7 marks for each Roman number. That means if the student answers those 2 questions, if the student answers those 2 annotations, so here 2 annotations, next questions, without any spelling mistakes and having proper punctuation marks and also maintaining good alignment, definitely he can be awarded not less than 7 marks for Roman number 1, 7 marks for Roman number 2, in the same manner 7 marks for Roman number 3, 7 marks for Roman number 4 and 7 marks for Roman number 5. The total marks allotted for section A are actually 40 marks. And if the student can write in a fair and handsome manner, definitely he can score not less than 35 marks. Definitely he can write. But one thing I would like to say, he must be able to just to go through my handwriting in my first video, in the first video called How to Improve English by SS Bhushan. If he is able to write in that manner or better than that, definitely he can score good marks. Those good marks are not less than 35. Of course, for the remaining, this section carries 40, section B carries 10 marks and the remaining section C carries another 50 marks. So that is a different story. I shall give instructions later, but as far as this section is concerned, definitely he can score 35 marks. Now let us go into the lessons. Now coming to the third important question in the Adventures of Tom Sawyer, written by Mark Twain. What are the turning points in the story? Discuss the main events in the plot. ఈ క్వశ్చన్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నాన్ టేల్ మొత్తంకి కూడాను ఆల్ ఇన్ వన్ క్వశ్చన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చండి. అది ఎలా అనంటే ఈ ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్టరీ పారాగ్రాఫ్ రాస్తారు. The novel The Adventures of Tom Sawyer is written by an American writer Samuel Langdon Clemens, popularly known by his pen name Mark Twain. ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి 2 క్వశ్చన్స్కి స్కెచ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ టామ్ సాయర్కి చెప్పినప్పుడు, అలానే స్కెచ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఇంజన్ జాయింగ్ చెప్పినప్పుడు కూడాను ఇంట్రొడక్టరీ పారాగ్రాఫ్ కామన్గా ఇదే రాశాం. ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే ఇది ఆల్ ఇన్ వన్ క్వశ్చన్కి ఎందుకు రాసుకోవచ్చు అంటానంటే, టామ్ సాయర్ గురించి చెప్పినది రాస్తూ టామ్ సాయర్ లివ్స్ విత్ హిస్ ఆంట్ పాలీ అని రాశాం. అక్కడ ఒకవేళ ఇంజన్ జాయ్ గురించి ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇంజన్ జాయ్ ఈజ్ ద మెయిన్ యాంటాగనిస్ట్, అంటే హీరోకి ఆపోజిట్గా ఉన్నటువంటి పాత్రని యాంటాగనిస్ట్ అని అంటారు, లేదా విలన్ క్యారెక్టర్ అన్నటువంటి వాడు అని చెప్పుకుంటూ ఆ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇంజన్ జాయ్ గురించి రాసి 1 or 2 సెంటెన్సెస్ రాసి ఆ తర్వాతను మిగతావన్నీ కూడాను
మిగతా ఈ స్టోరీ అవుట్లైన్ అంతా కూడా రాస్తే సరిపోతుంది. ఇవన్నీ కూడాను ఎందుకనంటే మెయిన్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ద ప్లాట్, అంటే ఆ కథాంశంలో లేదా సారాంశంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన ఘట్టాలన్నీ అందరికీ ముడిపడి ఉంటాయి కనుక ఇది అందరి గురించి ఇందులో ప్రస్తావన తీసుకురావాలి కనుక తప్పకుండా ఇది రాస్తే సరిపోతుందనేది నా ఉద్దేశం. అందుకని నేను విద్యార్థులందరికీ సూచించేది ఏంటంటే స్కెచ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ టామ్ సాయర్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ స్కెచ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఇంజన్ జాయ్ ఇంపార్టెంట్. థర్డ్ వన్ వాట్ ఆర్ ద టర్నింగ్ పాయింట్స్ ఇన్ ద స్టోరీ, ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్. ఈ 3 చదువుకునేలండి చాలు, ఖచ్చితంగా వస్తాయి. టామ్ సాయర్ లివ్స్ విత్ హిస్ ఆంట్ పాలీ. షీ ఆఫెన్ స్కోల్డ్స్ టామ్ ఫర్ హిస్ నాటీ ప్రాంక్స్ బట్ లవ్స్ హిమ్ వెరీ మచ్. వీడి తాలూకా వెర్రి చేష్టలకి, ప్రాంక్స్ అంటే ఆకతాయి పనులు, చేష్టలు, వెర్రి పనులన్నిటికీ కూడా, పెంకి పనులన్నిటికీ కూడాను ఆవిడ కోప్పడుతూనే మరో పక్క అనమాట తల్లి లేని బిడ్డ కనుక ఆ అబ్బాయిని చాలా గారాబంగా చూసుకుంటుంది. షీ వాంట్స్ టామ్ టు బీ ఎ వెల్ డిసిప్లిన్డ్ బాయ్ బట్ షీ ఈజ్ ఆఫెన్ ట్రిక్ బై టామ్. టామ్ని చాలా మంచి డిసిప్లిన్ బాయ్, క్రమశిక్షణ కలిగిన బాలుడిగా తీర్చిదిద్దాలనుకుంటుంది కానీ ఎప్పుడు చూసినా సరే వాడి తాలూకా ట్రిక్కరీకి ఈమె మోసపోతుంటుంది, అంటే ఆట పట్టిస్తుంటాడు వాళ్ళ పిన్నమ్మని. టామ్ ఫాల్స్ ఇన్ పప్పీ లవ్ విత్ బెక్కీ థాచర్ ద జడ్జెస్ డాటర్. చూసారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక క్యారెక్టర్ బెక్కీ థాచర్తో అనమాట మన టామ్ ఏమో చిన్న చిన్న సైజ్ ప్రేమలో పడతాడు. ఆ బెక్కీ థాచర్ ఎవరు అండి? జడ్జెస్ డాటర్. బట్ హీ ఫైండ్స్ అవుట్ దట్ షీ ఈస్ నాట్ ద ఫస్ట్ గర్ల్ హీ ఈజ్ ఎంగేజ్డ్ టు. అయితే ఇక్కడ హీ కాదు షీ, బట్ షీ ఫైండ్స్ అవుట్ దట్ షీ ఈజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ గర్ల్ హీ ఈజ్ ఎంగేజ్డ్ టు. బెక్కీ థాచర్ మాత్రం గమనించేది ఏంటంటే నేనేదో వీడికి మొదట్లో అంటే మొట్టమొదటి అమ్మాయిని లవ్ చేస్తున్నాను లేదా ఇష్టపడుతున్నాను అన్నటువంటి విధంగా అనుకోవడానికి లేదంట. వీడికి ఇక్కడ షీ రాయాలి. వీడికి ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామందే స్నేహితులు ఉన్నారు. వన్ నైట్ టామ్ అండ్ హక్లబెర్రీ ఫిన్ మేక్ అన్ అడ్వెంచర్ బై గోయింగ్ టు ద గ్రేవ్ యార్డ్. ఒకరోజు రాత్రి టామ్ మరియు హక్లబెర్రీ ఫిన్ ఇద్దరూ కూడాను ఒక సాహసోపేతమైన చర్యకు పూనుకుంటారు. ఎక్కడికి? గ్రేవ్ యార్డ్కి వెళ్ళడానికి. సమాధులన్నీ ఉంటాయి చూసారా, అక్కడికి వెళ్ళడానికి. అక్కడ ఏం జరుగుద్దండి చూద్దాం. One night, Tom and Huckleberry Finn make an adventure by going to the graveyard. There they see Injun Joy murdering Dr. Robinson. అక్కడ వీళ్ళు ఎవరిని చూస్తారు? డాక్టర్ రాబిన్సన్ ఏమో ఇంజన్ జాయ్ మర్డర్ చేసేస్తాడు, అది క్లియర్గా చూస్తారు. జో జో థ్రోస్, ఇక్కడ థ్రోన్ అనకూడదు, జో థ్రోస్ ద బ్లేమ్ ఆన్ మఫ్ పాటర్ అండ్ గెట్స్ హిమ్ అరెస్టెడ్. ఈ ఇంజన్ జాయ్ ఏం చేస్తాడు? ఆ బ్లేమ్ని మఫ్ పాటర్ మీద తోసేసి మఫ్ పాటర్ని ఏమో అరెస్ట్ చేసేటట్టుగా ఆ టౌన్ పీపుల్ని, కోర్టుని, న్యాయస్థానాన్ని నమ్మిస్తాడు. Tom and Huck are afraid of Injun Joy and they decide not to tell anybody about what they have seen. టామ్ అండ్ హక్ ఆ దుశ్చర్య, ఆ ఘాతుకం, ఆ హంతకుడు ఎవడు ఇంజన్ జాయ్ చేసే పని చూసినప్పటికీ కూడాను, డాక్టర్ రాబిన్సన్ చనిపోవడం చూసినప్పటికి కూడా, రాబిన్సన్ చంపబడడం చూసినప్పటికి కూడాను మనం ఎవరికి చెప్పొద్దురా బాబోయ్, వాడు ఇంజన్ జాయ్ మంచోడు కాదు, మనల్ని చంపేస్తాడని చెప్పి వీళ్ళు ఎవరికి కూడా చెప్పకూడదని చెప్పి వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా ప్రమాణం చేసుకుంటారు. సమ్ డేస్ లేటర్ టామ్, హక్ అండ్ దేర్ ఫ్రెండ్ జో హార్పర్ రన్ అవే టు ఎన్ ఐలాండ్. ఇలా కాలం గడవగా కొద్ది రోజుల తర్వాత మరో ఘట్టంలో టామ్, హక్ అండ్ దేర్ ఫ్రెండ్ జో హార్పర్ వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఒక ఐసోలేటెడ్ ఐలాండ్, ఎవరూ లేనటువంటి ఒక దీవికి పోతారు. దే వాంట్ టు బికమ్ పైరేట్స్ దేర్. వాళ్ళు అక్కడ పైరేట్స్గా చాలామంది అవ్వాలనుకుంటారు. పైరేట్స్ అంటే సముద్రపు దొంగల్లాగా అవతారం ఎత్తాలని అనుకుంటారు. కారణం ఏంటంటే ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం స్టార్టింగ్లో, ఒక ఇమాజినేటివ్ బాయ్ అని, అటు టామ్ అంటే ప్రతిదీ కూడాను ఊహించుకొని పలానా చోట పలానా వాళ్ళు ఇలా చేశారంట, మనం కూడా అలాగే ఎందుకు చేయకూడదు అన్నటువంటి ఊహల్లో విహరించినటువంటి తత్వంతో కూడుకున్నటువంటి వాడు మన టామ్. ద బాయ్స్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ టైమ్ దేర్ ఫ్యామిలీస్ థింక్ దట్ ద బాయ్స్ ఆర్ డ్రౌండ్. ఇక్కడ ఈ పిల్లలందరూ కూడాను ఆటపాటతో చక్కగా వీళ్ళ ముగ్గురు ఆడుతూ పాడుతూ ఉంటారు. కానీ కుటుంబ సభ్యులు ఇక్కడ రోధిస్తుంటారు. దేర్ ఫ్యామిలీస్ థింక్ దట్ ద బాయ్స్ ఆర్ డ్రౌండ్. ఏదో నదిలో ఎక్కడో పాపం మునిగిపోయి ఉంటారు అని చెప్పి వీళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అన్ని దుఃఖిస్తుంటాయి. ఇక వీళ్ళ కర్మకాండ కూడా రెడీ చేస్తుంటారు. టామ్ అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ సర్ప్రైజ్ ఎవ్రీబడి బై రిటర్నింగ్ హోమ్ ఎట్ దే ఫ్యూనరల్. వాళ్ళకి ఆ ఫ్యూనరల్ డే నాటికి వీళ్ళ ముగ్గురు కూడాను, అంటే వీళ్ళ ముగ్గురు పిల్లలు చనిపోయారని చెప్పి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా కర్మకాండకి సిద్ధమవుతూ ఉండగా అనమాట, అదే రోజున అనమాట వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా అనమాట వెంటనే ఊర్లోకి వస్తారండి, సర్ప్రైజ్ ఇస్తారు. ఆఫ్టర్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ బెక్కీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టామ్ అగైన్. మొదట్లో నేను ఒక్కదాన్నే కాదులే వీడికి ముద్దు, చాలామంది వీడికి ఉంటారులే ముద్దు కొలిపే వాళ్ళు అని అనుకున్నటువంటి బెక్కీ
మళ్ళీ రెండోసారి టామ్ రాగానే ఏదో తెలియని ప్రేమ, ఇన్‌ఫాక్చుయేషన్. టామ్ గాడు చచ్చిపోయాడు అనుకున్నా మళ్ళీ వచ్చేసాడు అన్నటువంటి ఆనందంలో వాడి పట్ల ఇంట్రెస్ట్ చూపుతుంటదండి. ఇవన్నీ చోటా మోటా ప్రేమలండి. At the trial of Muff Potter, Tom reveals that Injun Joy escapes through a window. ఆ ట్రయల్‌లో అక్కడ వాదోపవాదాలు జరిగేటప్పుడు కోర్ట్ సీన్‌లో టామ్ అక్కడ చెప్తాడు. ఇంజన్ జో అన్నటువంటి వాడు ఇక్కడ అలా కాదు. ఆ సెంటెన్స్ కొద్దిగా వినండి. అట్ ద ట్రయల్ ఆఫ్ మఫ్ పాటర్, టామ్ రివీల్స్ దట్ ఇంజన్ జో మర్డర్డ్ డాక్టర్ రాబిన్సన్. ఓకే. ఇంజన్ జో మర్డర్డ్ డాక్టర్ రాబిన్సన్. ఫుల్ స్టాప్. ఇమ్మీడియేట్‌లీ ఇంజన్ జో మళ్ళీ రాయాలి. ఇమ్మీడియేట్‌లీ ఇంజన్ జో ఎస్కేప్స్ త్రూ ఎ విండో. వెంటనే ఎప్పుడైతే టామ్ ఏమో ఇంజన్ జో చంపేసాడు డాక్టర్ రాబిన్సన్ అని చెప్పగానే, ఇంజన్ జో అక్కడి నుంచి అన్నమాట కిటికీలోంచి పారిపోతాడు. ఈ చిన్న పిల్లాడు అంత గొప్పగా చెప్పడం కూడా నేను మెచ్చుకోవాలి కదండీ! నౌ టామ్ ఈస్ అఫ్రైడ్ దట్ ఇంజన్ జో మే కిల్ హిమ్. ఇంజన్ జో ఇక నాకెప్పుడో చంపేస్తాడేమో ఎందుకంటే కోర్ట్ నుంచి తప్పించుకున్నాడు. సమ్ టైమ్ లేటర్ టామ్ అండ్ హక్ సీ ఇంజన్ జాయ్ అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్ ఫైండింగ్ ఏ బాక్స్ ఫుల్ ఆఫ్ గోల్డ్ కాయిన్స్ ఇన్ ద అబాండన్డ్ హౌస్. కొద్ది రోజుల తర్వాతను ఇలా జరగ్గా టామ్ మరియు హక్ అనమాట అక్కడ ఏ సీన్ చూస్తారంటే ఇంజన్ జాయ్ మరియు తన ఫ్రెండ్ అనమాట అక్కడ ఒక బాక్స్ నిండుగా గోల్డ్ కాయిన్స్ ఉంటాయి. ఆ గోల్డ్ కాయిన్స్‌ని తీసుకెళ్ళి ఒక అబాండన్డ్ హౌస్‌లో పాడుబడినటువంటి ఇంటిలో ఒక చంద్రముఖి లాంటి ఇంట్లో అక్కడ పెడతారండి వీళ్ళు. ద బాయ్స్ ఫెయిల్ టు నో వేర్ దే హైడ్ ద ట్రెజర్. ద బాయ్స్ ఫెయిల్ సారీ ఇక్కడ అది ద బాయ్స్ ఫెయిల్ కాదండి ఇక్కడ. సమ్ టైమ్ లేటర్ టామ్ అండ్ హక్ సీ ఇంజన్ జాయ్ అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్ ఫైండింగ్ ఇక్కడ ఫైండింగ్ కాదు ఇది. హిస్ ఫ్రెండ్ హైడింగ్ ఏ బాక్స్ ఫుల్ ఆఫ్ గోల్డ్ కాయిన్స్ ఇన్ ద అబాండన్డ్ హౌస్. ఇక్కడ ఇది హైడింగ్ అండి. ఓకే. వాళ్ళు దాయడం చూస్తారు వీళ్ళు. ద బాయ్స్ ఇక్కడ ఫెయిల్ అనకూడదు. వాంటెడ్ టు నో వేర్ దే హైడ్ ద ట్రెజర్. వాళ్ళనమాట ఎక్కడనమాట ఇక్కడ ఫెయిల్ అనకూడదు. వాంటెడ్ టు నో వేర్ దే హైడ్ ద ట్రెజర్. వన్ నైట్ టామ్ అండ్ బెక్కీ గో ఆన్ ఏ పిక్నిక్ విత్ దేర్ క్లాస్‌మేట్స్ టు మెక్‌డగ్లస్ కేవ్. ఈ మెక్‌డగ్లస్ కేవ్ అన్నటువంటి దానికి టామ్ మరియు బెక్కీ వీళ్ళందరూ కూడా పిక్నిక్‌కి వెళ్తారు క్లాస్‌మేట్స్‌తో కలిసి. లేటర్ దట్ నైట్ దే గెట్ లాస్ట్ ఇన్ ద కేవ్. ఆ రోజు బాగా పొద్దుపోయిన తర్వాత వీళ్ళేమో ఆ కేవ్‌లో తప్పిపోతారు. ద సేమ్ నైట్ హక్ ఫాలోస్ ఇంజన్ జాయ్ హూ హైడ్స్ ద బాక్స్ ఆఫ్ గోల్డ్. అదే రాత్రి అన్నమాట ఏం చేస్తాడంటే, ఈ ఇంజన్ జాయ్‌ని ఫాలో అవుతూ వస్తాడు హక్. హక్ ఓవర్ హియర్స్ ఇంజన్ జాయ్స్ ప్లాన్ టు కిల్ ద విడో డగ్లస్. ఇంజన్ జా ఇంజ విడో డగ్లస్‌ని ఎలాగైనా చంపాలనుకున్నటువంటి ప్లాన్‌ని హక్ వింటాడు. ఎవరు విడో డగ్లస్‌ని ఎవరు చంపాలనుకుంటారు? ఇంజన్ జాయ్. ఆ మాటలు ఎవడు వింటాడు? హక్. ఇన్ ద మీన్ టైమ్ టామ్ సీస్ ఇంజన్ జాయ్ ఇన్ ద కేవ్. అదే సమయంలో టామ్ కూడా ఇంజన్ జాయ్ అనమాట కేవ్‌లో అనమాట కనిపిస్తాడు. టామ్ అండ్ బెక్కీ ఎస్కేప్ త్రూ ఏ స్మాల్ హోల్ ఆఫ్ ద కేవ్. ఆ కేవ్‌కి ఒక చిన్న కన్నం ఉంటే ఎలాగో ఒకలాగా ఇంజన్ జాయ్ కంట పడకుండా అనమాట నెమ్మదిగా టామ్ అండ్ బెక్కీ అనమాట అందులోంచి బయట పడతారు. లేటర్ బెక్కీస్ ఫాదర్ ఇన్ఫార్మ్స్ టామ్ దట్ ద హోల్ హాస్ బీన్ క్లోజ్డ్. ఆ తర్వాత బెక్కీస్ ఫాదర్ జడ్జ్ ఉంటారు కదండీ! ఆయనేమో టామ్‌కి చెప్తాడు. ఏమని? "ఆ హోల్ క్లోజ్ చేశానయ్యా" అని చెప్తాడు. టామ్ టెల్స్ ద జడ్జ్ దట్ హీ సా ఇంజన్ జాయ్ ఇన్సైడ్ ద కేవ్. అంకుల్ అందులో ఏమో ఇంజన్ జాయ్ ఉన్నాడండి. మీరు క్లోజ్ చేసారా? వెన్ దే గో టు ద కేవ్ దే ఫైండ్ ద డెడ్ బాడీ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ జో. చివరికి ఆ కేవ్ లోపలికి వెళ్ళేటప్పటికి అందులో ఇంజిన్ జో యొక్క డెడ్ బాడీ పడి ఉంటది. కారణం ఏంటండి? ఎలాగో వీడికి తిండి తిప్పలు లేకుండా పడున్నాడు కదా! వీడు చేసినటువంటి దురాఘాతాలు అక్కడితో ఫుల్ స్టాప్. టామ్ అండ్ హక్ షోస్ హక్ ద హోల్ వేర్ హీ గాట్ ఔట్ ఆఫ్ ద కేవ్. అందులో హక్ ఏమో చూపెడతాడు. ఒరేయ్! నేను ఇదిగోరా ఈ కన్నంలోంచి బయటకొచ్చానురా నేను, బెక్కీ అని చెప్పి చూపెడతాడు. అందులోంచి మళ్ళీ వీళ్ళు వెళ్లి నెమ్మదిగా చూస్తే దే ఫైండ్ ద ట్రెజర్ ఇన్‌సైడ్. ఇన్ ద ఎండ్ అక్కడే వీళ్ళకన్నమాట ఆ నిధి కనిపిస్తది. బంగారం కాయిన్స్‌తో ఉన్నటువంటి బాక్స్ కనిపిస్తుంది. ఇన్ ద ఎండ్ ద విడో డగ్లస్ అడాప్ట్స్ హకిల్‌బెర్రీ ఫిన్. చివర్లో అన్నమాట విడో డగ్లస్ ఏమో హకిల్‌బెర్రీ ఫిన్‌ని పెంచుకుంటుంది. ఫస్ట్ హక్ డస్ నాట్ లైక్ ఇట్. బట్ టామ్ టెల్స్ హిమ్ దట్ హీ క్యాన్ జస్ట్ జాయిన్ హిస్ పైరేట్ గ్యాంగ్ ఇఫ్ హీ స్టేస్. మొదట్లో అనమాట మన హక్ గాడికి విడో డగ్లస్ దగ్గర ఉండడం ఇష్టం లేదు. గానీ టామ్ ఏం చెప్తాడంటే, "ఒరేయ్! నిన్ను పెంచుకుంటాం అనేటప్పుడు మరి నువ్వు పెంచుకో నువ్వు అక్కడ ఉండాలి కదమ్మా! అలాగైతేనే నువ్వు మా పైరేట్ గ్యాంగ్‌లో నువ్వు మాతో కలిసి వస్తావు. మళ్ళీ అప్పుడు కొత్త కొత్త విన్యాసాలు, సాహసాలు మనం చేస్తామని" చెప్పి ఈ అబ్బాయి అనమాట నచ్చచెప్తాడు. ఫైనల్లీ హక్ అగ్రీస్ టు స్టే విత్ విడో డగ్లస్ అని అర్థం. ఇక చివరికి ఇలా ఇన్ ఏ నట్‌షెల్ ఇంతకీ క్లుప్తంగా చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఈ మెయిన్ ఈవెంట్స్ అన్నీ ఏంటనంటే ఇన్ ఏ నట్‌షెల్ అంటే క్లుప్తంగా దాన్ని మెయిన్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ద నోవెల్ ఆర్ అందులో ముఖ్యమైన ఘట్టాలేంటి? టామ్, హక్ అండ్ జో హార్పర్ రన్నింగ్ అవే టు జాక్సన్స్ ఐలాండ్. ఆ ఐలాండ్ పేరేంటి? జాక్సన్స్ ఐలాండ్. అక్కడికనమాట వీళ్ళు ముగ్గురు పారిపోవడం ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టం.
టామ్ అండ్ బెక్కీ లూజింగ్ ద వే ఇన్ ద కేవ్. ఆ కేవ్‌లో మార్గం తప్పిపోవడం అన్నటువంటి తోవ తప్పిపోవడం అన్నటువంటిది టామ్ గాడు మరియు బెక్కీ ఆ పాప ఇద్దరు కూడాను మన బెక్కీను టామ్ తప్పిపోవడం ఒక ఘట్టం. నెక్స్ట్ మర్డర్ ఆఫ్ రాబిన్సన్ బై ఇంజన్ జో. రాబిన్సన్ మర్డర్ ఎవరు మర్డర్ చేశారు? ఇంజన్ జో. అదొక ఘట్టం. ఆ మర్డర్‌ని, ఆ బ్లేమ్‌ని, ఆ నిందని థ్రోయింగ్ ద బ్లేమ్ ఆన్ ఓల్డ్ మఫ్ పాటర్ అదొక ఘట్టం, ముఖ్యమైన ఘట్టం. అలానే టామ్ అండ్ హక్ విట్నెసింగ్ ద ఎంటైర్ మర్డర్ సీన్. అసలు ఈ టాము, హక్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా మొత్తం సీన్‌ని డాక్టర్ రాబిన్సన్‌ని ఇంజన్ జో మర్డర్ చేయడం, ఆ తర్వాత "నువ్వే మర్డర్ చేసావురా బాబు! మైకంలోనో ఏదో చేసేసావని" చెప్పి మఫ్ పాటర్ మీద ఇంజన్ జో పెట్టేస్తుంటే ఆ సీన్ మొత్తం చూడడం. ఫైండింగ్ ద ట్రెజర్ బై ఇంజన్ జో అండ్ హిస్ పార్ట్నర్. అలానే ఇంజన్ జో మరియు ఆయన పార్ట్నర్ అనమాట ట్రెజర్‌ని కనుగొనడం. టామ్ అండ్ హక్ అగైన్ విట్నెసింగ్ ద సీన్. ఆ ట్రెజర్‌ని కనుగొనే సీన్నేమో మళ్ళీ టామ్ అండ్ హక్ కనుగొనడం. తర్వాత ట్రాపింగ్ అండ్ డెత్ ఆఫ్ ఇంజన్ జో ఇన్ ద కేవ్. చివరికి ఇంజన్ జో ఆ కేవ్‌లో ట్రాప్ చేయబడడం, వాడి చావు. అంతేకాక ఇదంతా ఒక ఎత్తైతే చివరికి అడాప్షన్ ఆఫ్ హక్ బై విడో డగ్లస్. చివరికి విడో డగ్లస్ ఏమో మన హక్‌ని పెంచుకోవడం, దత్తత తీసుకోవడం. ఇవన్నీ ముఖ్యమైన ఘట్టాలే అని చెప్పి మనం ఇందులో చెప్పుకున్నాం. సో, ఇలా రాస్తే తప్పకుండా మీకు 8 మార్క్స్‌కి గాను 7 మార్క్స్ చక్కగా పడతాయి. అయితే హ్యాండ్ రైటింగ్ మాత్రం ఎలా ఉండాలి? నా ఫస్ట్ వీడియో ఎస్ భూషణ్ వీడియోలో హౌ టు ఇంప్రూవ్ ఇంగ్లీష్ అని కొట్టండి. అలాంటి హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉండాలి. లేదా మీకు ఇంకేదో ల్యూసిడా అని వేరే ఫాంట్స్ ఏదైనా నేర్పుంటే సంతోషమే. ఓకే. God bless you. All the best. Thank you for watching SS Bhushan and also share the links of SS Bhushan with all of your friends.